just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus until every dark addiction starts to fade, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. യേശുവിൻ നാമം, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ബലനുണ്ട്, യേശുവിൻ നാമത്തിനാൽ സുഖമുണ്ട്. அது எல்லா கட்டுகளையும் வேலிகளையும் அறுத்து போடுகிற நாமம், எங்களுக்கு பலன் தருகிற நாமம், எங்களோடு எப்பொழுதும் இருக்கிற நாமம், எங்களை வழி நடத்துகிற நாமம், மிகவும் இனிமையான நாமம். அவர் நாமம் சொல்லும் பொழுது எத்தனை இன்பம், எத்தனை ஆனந்தம், முழுவதுமாக பலன் கொடுக்கிற நாமம். அந்த நாமத்தை இன்றைக்கு போற்றலாமா? தேனினிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே. தேனினிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே. தேனினிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே. மீட்கத்தான் அவர் இந்த பூலோகம் வந்தார். அவர் இந்த பூலோகம் வந்தது எங்களுக்காக மரித்து எங்களை பிதாவின் இடத்தில் சேர்ப்பதற்காக மட்டும்தான். அந்த கருணையை நினைத்து நினைத்து தினம்தோறும் துதிக்கலாம், அதற்காக ஒப்பிக் கொடுக்கலாம். அப்பா இயேசுவே, ஒவ்வொரு நொடியும் உம்மை துதிப்போம் ராஜா. நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. Thank you Lord Jesus. பாவியை மீட்க தாவிய உயிரை தானமாயேந்தவராம். பாவியை மீட்க தாவிய உயிரை தாமே ஏந்தவராம். பின்னும் நேமியம் கருணை நிலவரமுண்டு நித்தம் துதிய
മധുരമാമേ. തേനിനിമയിലും യേശുവിൻ നാമം ദിവ്യ മധുരമാമേ. அதை தேடியே நாடியே ஓடியே வருவா தினமும் நீ மனமே. அதை தேடியே நாடி ஓடியே வருவா தினமும் நீ மனமே. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லலாமா? தேனினிமயிலும் இயேசுவின் நாமம் ദിവ്യ മധുരമാമേ. ഹല്ലേലൂയ. തേനിനിമയിലും യേശുവിൻ നാമം ദിവ്യ മധുരമാമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ജೋರಾಗಿ ತುದಿಕಲಾಮ. ஹalleluya, ஹalleluya. எங்கள் இயேசு இந்த ஆண்டு முழுவதும் சங்கீதம் 91 சொல்கிறது போலவே காத்து வழி நடத்தி வந்திருக்கிறார். ஒரு அழிவுக்கும் எங்களை நேரிடாத படிக்கு எல்லா அலைகளில் இருந்தும் எல்லா கஷ்டங்களில் இருந்தும் கரம் பிடித்து வழி நடத்தி வந்திருக்கிறார். எங்களை சோர்ந்து போக விடவில்லை. எங்களை வாலாக்காமல் தலையாக்கி இன்றைக்கு வைத்திருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லலாமா? அவர் கூட இருக்கும் போது பாத்தீங்களா, அவருடைய நாமத்தை சொல்லும் போது எத்தனை ஆனந்தம், அவர் பிரசன்னத்தில் இருக்கும் போது எத்தனை பேரின்பம். கரங்களை தட்டி சந்தோஷமாக இந்த பாடலை பாடலாமா? Thank you Master Jesus. Praise you Holy Father. Hallelujah, hallelujah. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ. ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಕಾದು ನಡೆಸುವ, ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಕಾದು ನಡೆಸುವ. ಆತನ ವಚನ, ಆತನ ವಚನ ಆತ್ಮನ ಆಯುಧ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಯವು. ಆತನ ವಚನ ಆತ್ಮನ ಆಯುಧ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಯವು. ಜೋರಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಲು ದೂತರು ನಮಗುಂಟು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಲು ದೂತರು ನಮಗುಂಟು. ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕರದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿವರು. ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕರದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿವರು. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆನಂದವೇ. ಸಿಂಹದ ಮೇಲೂ
ಜೀಸಸ್. ವೈರಿಯ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗುಂಟು. ವೈರಿಯ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗುಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ನೀಡುವ, ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು ನೀಡುವ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಕಾಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವಾತನೇ. ನಿನ್ನ ದಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕರ್ತಾವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆತ್ತಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪಾಡಲಾಮ ಹಾಡು. ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವಾದ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪದಂತೆ ಕಾದ ಆತನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ನನ್ನೆಲ್ಲವ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಮೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಿಂದ ನಾನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವಾ, ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವಾ, ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವಾ, ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವಾ. ಎಬಿನೇಸರ್ ದೇವರು ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವಾ. நமக்கு ஜீவவாகி வந்த ஆத்தனை எனக்கு உயிராக வந்தவர், எனக்காகவே மரித்தவர், எனக்காகவே உயிரோடு எழுந்தவர். அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. கரங்களை தட்டி இயேசுவை நோக்கி பார்த்து இந்த சமூகத்துல அப்பா உமக்கு நன்றி, தேவனே உமக்கு நன்றி, 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 நன்றி. நீர் நல்லவர், நீர் நல்லவர், நீர் நல்லவர், நீர் வல்லவர், நீர் போதுமானவர் தேவனே. ಆತನು ಸಾಯಬೇಕೆಂದಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲು ಕೂಡ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಂದು பிதாவுடைய கட்டளைகளை அவர் நிறைவேற்றுவதற்காக தம்மையே ஒப்பு கொடுத்தார். அவருடைய ஜீவன் கொடுத்ததனால இன்னைக்கு நாங்க வாழ்கிறோம். அப்பமாகிலும் ரத்தமாகிலும் எங்க கூட வந்தவரே, உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் தேவனே. உம்மை துதிக்கிறோம்ப்பா, உம்மையே உயர்த்துகிறோம். பாடலாமா? என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன்.
ಬಾಯಾರಿದ್ದ ಜಿಂಕೆ, ದೇವರೇ ಬಾಯಾರಿದ್ದ ಜಿಂಕೆ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮನವೇ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವುದೇನು, ಹೀಗೆ ವ್ಯಥೆಪಡುವುದೇಕೆ? ದೇವರನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಆಂಡವರೆಯೇ ನೋಕಿಪಾರು. ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನು, ದೇವರೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ, ನನ್ನ ಕೀಳಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ, ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ, ಶತ್ರುಗಳು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನಿನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು. ஹல்லேலூயா. எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் உம்மை துதித்து கொண்டே இருக்கிற ஆண்டவரே. மானானது நீருடைய வாஞ்சித்து கதறுவது போல் என் ஆத்மா உமக்காக கதறுவதையா. ஹல்லேலூயா. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮನವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಜೀಸಸ್? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? எவ்வளோ பேருக்கு அவர் தேவையாக இருக்கிறார்? அவரே என் தேவை. ஜீசஸ் ಈಸ್ ಮೈ ನೀಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹುಲಿನೋ ಸಿಂಹನೋ ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಜಿಂಕೆ ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಂತೆ. ಓಡಿ 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 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಅದು ನೀರಿನ ತೊರೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹುಡುಕತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಈ ದಾಹ ಅಧಿಕವಾಗಬೇಕು. ஒரு நாடும் எனக்கு ஆண்டவரை தேடுகிற தாகம் அதிகமாக இருக்கணும். You should sought diligently every day Jesus, none other than Son of Living God. ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹುಡುಕೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆರಪಿ. ஹல்லேலூயா. நிரப்பிருக்குது நான் பார்க்கிறேன். ஆமென். I can feel the presence of God everywhere here. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಯಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಲಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನಿಮಗಾರಾಧನೆ, ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಮಹಿಮೆ, ಮಹಮಾನಸತಿ ತನಿಖೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಯ ಎಂದೆಯ ಯೇಸೋ ಎಲ್ಬಹರಮಾಕಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆ மானானது நீருடைய வாஞ்சித்து கதறுவது போல்
ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಪ್ಪ. Pour out your anointing, Lord. Let your presence increase. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Holy Spirit, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಭಯವಿಲ್ಲ. அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமா அன்பு கூறுவே அதிகமா ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு
எல்லாம் சேர்ந்து பாடுங்க, எல்லாரும் சரி ஜோராக. ஆமென் ஆமென். ஆராதனை ஆராதனை எபினேசரே, எபினேசரே இதுவரையில் உதவி செய்தி. எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி செய்தி. இதுவரையில் உதவி செய்தி. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு Holy Spirit God தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 அல்லேலூயா. Holy Spirit, thank you Lord. ஆராதனை. ஆமென். யெகோவா ராஃபா, சுகம் தந்தீரே. Oh Holy Spirit, anointing. We need the anointing Lord, fresh anointing, fresh presence of God. I feel it. Holy Spirit, சுகம் தந்தீரே. நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ள ஓடு முழு பலத்தோடு எல்லாம் சேர்ந்து ஆராதனை ஆராதனை தனே ஆராதனை 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 எல்ரோஹி. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க. எல்ரோஹி, என்னை கண்டீரே. நன்றி ஐயா. எல்ரோஹி எல்ரோஹி, என்னை கண்டீரே. நன்றி ஐயா, என்னை கண்டீரே. நன்றி ஐயா. உம்மை ஏழு கைகளின் மேலே ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி ராதிப்பே முழு பலத்தோ அன்பு கூறுவே. சொல்லுங்க. ஆராதனை 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 அல்லேலூயா. ஆராதனை 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 ஆராதனை. போதும் ஆண்டவருக்கு. ಸಾಕ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆಂಡವರೇ ತುದಿಂಗ ತುದಿಂಗ ತುದಿಂಗ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God. Worship the Lord, worship the Lord, worship you Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಸುರಾಜ. உங்களை துதிக்கிறோம் 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 அப்பா. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்கி கொண்டிருக்கு. தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்குது உங்கள் மேல். ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್, ಹalleluya. புதிய ಅಭಿಷೇಕಂ, the fresh anointing is come upon you. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹalleluya, glory. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಅನಾದಿ ದೇವರಿಗೆ, ಸನಾತನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಏಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಆಮೆನ್.
ನಿಮಗಾರಾಧನೆ ஆராதனை உயர்ந்த அடைக்கலமே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೀರಾ? ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இந்த ஆண்டு நீங்க செய்த அற்புதங்களுக்காக, அடையாளங்களுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். We worship you for your miracles, signs and wonders in our life, O Lord. We worship you, Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೇ. ಆಮೆನ್. ಜೋರ ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 150 crores 150 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 150 crores ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 150 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗ? ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ತಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ಇದರಿಂದ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಭಾಳ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏಕೆ? ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎನ್ನ ಬರ್ದಮ್ಮ? 25ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಂತೋಷನೇ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ದೇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫೆಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. ತಿರ್ಗಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀಬಾರ್ದು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆ ಏನಂತಾನ ಅವನು? ಇಲ್ಲ ಇದೀನಲ್ಲ ಸಾರ್, ತಿರ್ಗಾ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಾ ಅಂತಾನೆ. ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೀಗ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ತಿರುಗೇನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀರ ಅವ್ರನ್ನ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮಿಂದ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೇಗ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 100 ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೀತಂ 100, Psalms 100 in the Old Testament. Take your Bibles. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದವರು ಬನ್ನಿ, ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಆದವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಉಂಗ ಜಪಗಳೇ ಹಂಗೆ ಅನ್ಪುಂಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ? ಆಮೇನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೋ, ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು? ತುದಿ ಆಂಡವருக்கு செலுத்த வேண்டும். ಯು ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಆಮೇನ್. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕರ್ತನಾತ್ಮನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಂದಿರ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಆಲಯದ ಅಂಗಳ.
ಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ತಮಿಳು ಏನಮ್ಮ? ವಾಸಲ್ಗಳ್ ಪ್ರಾಕಾರಂ. ವಾಸಲ್ಗಳ್ ಪ್ರಾಕಾರಂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು? ಗೇಟ್ ಇತ್ತು. ಮಂದಿರ ದ್ವಾರ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, ಆಮೇನ್, ಅವನುடைய ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, ಹೋಲಿ ಆಫ್ ಹೋಲೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ஆமென். நீங்கள் எப்போ ஆண்டவரை நீங்கள் துதிக்க போகிறீங்களோ அவருடைய இரத்தத்தின் மூலமாக அவர் பிரசன்னத்துக்கு மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நாங்கள் போகி விடுகிறோம். ಹೀಬ್ರೂ 10:19 ಬೇಗ ಓದಿ. ಹೀಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10:19, 10:19. ಹೀಬ್ರೂ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ಜೀವವುಳ್ಳ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶರೀರವೆಂಬ ತೆರೆಯನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. என்ன இருக்கு தமிழ்ல? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலகீனமா பலியிடப்பட்டதனாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் இப்போ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಂಗೆ போறதில்லை, ಗೇಟ್ಗೂ போறதில்லை. ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಾ? ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಾ? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಮಂದಿರ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರ, ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ದೇವರ ಆಲಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ ಓದಿ. 100 ಕೀರ್ತನೆ 105 ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ. ಅಬ್ಬ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರನೇ ಇದೆಯಾ? ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ, ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವವು. ತಮಿಳಲ್ಲಮ್ಮ? கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றென்றைக்கும், அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது. கைகளை உயர்த்தி இந்த வசனத்துக்காக நாங்கள் ஆண்டவரை துதிக்கலாமா? என்றென்றைக்கும், தலைமுறை தலைமுறைக்கும், generations for generations, for the ages, his grace is there. ಆತನ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. தலைமுறை தலைமுறைக்கும் அவர் கிருபை இருக்குது. Praise the Lord. Hallelujah. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, உங்க கிருபைதா
என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதா, என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதா, என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதா, என்னை நடத்துகின்றது. உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபையது. சாப்பிட்டு உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபையது. கைகளை உயர்த்தி கிருபையே கிருபையே ಈ ವಾಕ್ಯ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಇದೆಯಾ ವಾಕ್ಯ? ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ, 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಯೆಹೋವನು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು? ರಮಣ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೇವರು? ಆತನು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಳ್ಳೇದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ದೇವರು? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? நல்லதையே நல்ல ஆலோசனைகளே செய்கிற தேவன். ஆமென், ஹalleluya. எரேமியா 29:11, எரேமியா 29:11, ஜெர்மாயா 29:11. ಅಹಿತದ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಂತೆ? ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಈಸ್ ಗುಡ್. தமிழ் என்ன இருக்குதுமா? நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு. ஆண்டவருடைய இந்த கிருபை எப்படி இருக்குது? ಆತ ಏನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ என்ன எதில் நல்லவர்? ಆಲೋಚನೆ. ತೀಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರವೇ ಬರಾದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು? ಆತನು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಗುಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್. அவர் தன்னுடைய கிருபையிலே நல்லவர். யோவான் 1:16, ಜಾನ್ 1:16, ಯೋವಾನ್ 1:16 ಏನಂತಿದೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ? ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆವು. ಆದರೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. என்னாருக்கு தமிழ்ல படிங்கோ? ಆಮೇಲೆ ಕಿರುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರುಬೆಯೇ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ? 1:16 ಜಾನ್. ನನ್ನ ಮುಖ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ கிருபையை பெறுவதற்காகவே அவர் கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾ? ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. அவர் மன்னிக்கிறதுலே நல்லவர். ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಲಾಪಗಳು 3:31-32,
புலம்பல் 3 31 32, ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ 3 31 32. ಏನಂತಿದೆ ಬೇಗ ಓದ್ರಿ. ಕರ್ತನು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ, ಆತನು ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸಿದರೇನು, ತನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದ ಕನಿಕರಿಸುವನು. 32ನೇ ವಾಕ್ಯಮ್ಮ. 32 ಓದಿದ್ದು, 31 ಓದಿದ್ರ? ಓಕೆ. ಏನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ? ಪೊಲಂಬಲ್ 3 31 32. ಎಂದೆಂದ್ರಿಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಆತ ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. அவர் சஞ்சல படுத்தினாலும் தம்முடைய மிகுந்த கிருபையின்படி இறங்குவார். அவர் ಮನ್ನಿಕ್ಕಿರದಲ್ಲೇ ನಲ್ಲವರ್. ಕ್ಷಮಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯವನು. 4ನೇದಾಗಿ, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் செய்த உடன்படிக்கையில என்ன இருக்கிறார்? அவர் நல்லவர், நிறைவேற்ற வல்லவர். He is the God good in covenant. Amen. Good in his covenant. Hallelujah. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೆನ್. உடம்படிக்கையின் தேவன், ஒரு நாளும் பிசகாதவர். உடம்படிக்கையின் தேவன், ஒரு நாளும் பிசவாதவர். தாவீதுக்கு நான் போய் சொல்லே என்று சொல்லி சொன்னதை நிறைவேற்றினீர். தாவீதுக்கு நான் போய் சொல்லே என்று சொல்லி சொன்னதை நிறைவேற்றினீர். கைகளை உயர்த்தி, மறவாமல் நினைத்தவரே ஏசையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. மறவாமல் நினைப்பவரே ஏசையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. நீ நம்ப பண்ணின எல்லா வாக்குகளே நினைத்து நிறைவேற்றுவீர். நீ நம்ப பண்ணின எல்லா வாக்குகளே நினைத்து நிறைவேற்றுவீர். கைகளை உயர்த்தி, மறவாமல் நினைப்பவரே ஏசையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. மறவாமல் நினைப்பவரே ஏசையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரೇ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ. ದೇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಭಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಅವ್ರು ನನಗೇನೇನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವರು, ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕವನೆಂಟ್. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಬಹುದು, ಆತ ಮಾರ್ಪಡಲ್ಲ. ದಾವೀದನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯೂದ ಕುಲದ ರಾಜಸಿಂಹವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆತನೇ ರಾಜಸಿಂಹ.
ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. நீங்க பைபிள் படிக்கும்போது உன்னோடு பேசின தேவன் அதை நிறைவேற்ற வல்லவர். ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಐದನೇದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಗುಡ್ ಇನ್ ಎವರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ அவருக்கு ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯத்திலும் அவர் என்ன இருக்கிறார்? நல்லவர். ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅಳಿವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮುಗಿದು ಹೋಗದ ಕೃಪೆ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಸತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾನೇ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ஹல்லேலூயா. எவ்வளோ நாட்கள் நீங்கள் ஆண்டவராலே கிருபையை பெறுவீர்களோ அவ்வளோ நாள் உங்கள் வாயில ஆண்டவர் துதி இருக்கட்டும். ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೇವಕರನ್ನ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಳಿಯ ಬಂದು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಮಾವ ಈಗ ನೀವೇನಂತೀರ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಪ್ಪ, ದೇವರು ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ನಿರಂತರವೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕೃಪೆ ಮಾರ್ಪಡಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಆತನಿಗೆ? ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಗೋ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವದೂತರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ನಿ ರಥಗಳು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ಏರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ನಂಬಿಕಸ್ತನು, ಸೊನ್ನವರ್, ಉಣ್ಮೆಯುಳ್ಳವರ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಬಾಳ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆತನಿಂದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿರೋ, ಒಂದೊಂದು ತೊತ್ತು ಊಟ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ನೀವು ನಡೆದಾಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಶ್ರಯ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಹೋಗೋ ತನಕ ಕರ್ತನೇ ದೇವರು, ಕರ್ತನೇ ದೇವರು, ಯೇಸುವೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. நெருங்கினவரை நீங்கள் இழந்திருக்கலாம், ஆனால் உடன்படிக்கையின் தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார். ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾದು ಹೋದರು ಮರಣವನ್ನು, ಆದರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಕೃಪೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಆತನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, இந்த ஆண்டில் ஆண்டவர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக 2 நிமிஷம், ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ எங்களுக்கு, 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ದೇವ ಜನಗಳು ತುದಿತ್ತಾಲ್ ಕಿರುಬೆ ಪೆರಗು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಕೃಪೆ ಅಧಿಕವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಆಡ್ತಾನೇ ಇರಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಿ, ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೇ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೃಪೆ ಅಧಿಕವಾಗತ್ತೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಹರಡಿತಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು
ಹರಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಹರ್ಷವಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಹರಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಹರ್ಷವಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೀದೆ. சாட்சி கொடுத்திடாரண்ணா. ஆண்டவர் எனக்கு செய்த நன்மைகள். 12 மணி நைட்டு நான் சாப்பிட்டு தூங்கும்போது எனக்கு இதயத்தில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, ஹார்ட் அட்டாக் ஆயிடுச்சு. எங்கள் வீட்டிலலாம் எவ்வளோ துக்கம், கஷ்டங்கள், வேதனையில் ஆண்டவர் எனக்கு அற்புதம் செய்திருக்காரு. ஹாஸ்பிட்டலில் இட்டுக்கும்போது சபையாக கூடி நீங்கள்லாம் எனக்காக ஜெபித்திருக்கீங்க. ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். உங்களோட ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிற ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறாரு. கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். டாக்டரெல்லாம் சேர்ந்து என்னதுன்னா உனக்கு ஆஞ்சியோகிராஃப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆண்டவர் ஆனாலும் என்னை கைவிடல. ஐயா வந்து அன்றைக்கி கல்ல வந்து நான் ஐசியூவில் படுத்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வென்டிலேஷன் வச்சுருக்காங்க, எனக்கு ஒன்றும் முடியல. ஆனாலும் ஆண்டவராக கர்த்தர் ஐயாவை கூப்பிட்டு வந்து அந்த நேரத்தில் ஆண்டவராக ஐயா வந்து என்னோட ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருக்கிற கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். அந்த ஏசி ரூமில் நான் படுத்துட்டு இருக்கும்போது என் உடம்பெல்லாம் சில்லுன்னு இருக்குது. ஆனால் ஐயா அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்காக என் மேலே கை வைத்து ஜபிக்கும் போது என் உடம்பெல்லாம் அப்படியே சூடாக ஆண்டவர் எனக்கு அற்புதம் செய்திருக்காரு. ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் 5 நாள் நான் ஐசியூவில் இருந்திருக்கிறேன். ஆனாலும் தேவன் ஆண்டவரை கைவிடாத. அப்போ டாக்டர் மூலமாக டாக்டர் வந்து சொல்கிறாங்க, நான் உங்களுக்கு பிளட் கிளாட் ஆகிருக்கு, நான் ஆஞ்சியோகிராஃப் பண்ணோன்னு சொல்லின்னு இருந்தேன். ஆனாலும் தேவன் இப்போது உனக்கு பிளட் கிளாட் இல்லை, எல்லா விடுதலை கொடுத்துருக்காருன்னு ஆண்டவர் எவ்வளோ அற்புதம் செய்திருக்காரு. ஆண்டவருக்கு கொடான கொடை ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் எனக்கு அங்கே அப்போ என் கூட இருந்து ஒரு நாளும் ஆண்டவர் எனக்காக அங்கே இருந்து பேசியிருக்காரு. அங்கே படுத்துட்டு இருக்கும்போது எதிர்கோர் ஒரு நாளும் நான் பார்க்கும்போது அப்போ ஒவ்வொரு நைட்டும் எனக்கு தெரியாமல் எவ்வளோ ஆத்மாக்கள் அங்கே இருந்து போனாங்க. எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. அப்பா நானும் என்னை எடுத்துக்கொள்வீங்களா, என் குடும்பத்துக்கு யார் துணைன்னு சொல்லி என் அப்பா நான் கண்ணீரிட்டு ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருக்காரு. அப்பா ஒரு நாள் 2 நாள் நான் அங்கே படுத்துட்டு இருந்தேன். 2 நாளும் 12 மணி 1 மணி 3 மணின்னு ஒரு ஆத்மாவும் இறந்து போகிறாங்க. அப்பா என்னை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீங்களான்னு ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் இல்லை மகனே நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லி அப்பா எனக்கு அற்புதம் செய்த தேவன், என்னை கைவிடாத தேவன். அப்பா ஒவ்வொரு நாளும் என்னை கைவிடாமல் இப்போ இங்கே கூட்டு வந்து சாட்சியாக நிற்க வைத்திருக்கிற அப்பா உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். அப்பா உன்னை நம்பினவர்கள் அப்பா ஒருபோதும் கைவிடாதவர்னு சொல்லி அப்பா என்னை நிற்க வைத்திரு ஆண்டவர். உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். அப்போ இன்னும் 5 நாள் விட்டு நான் படுத்திருக்கும் போது அப்பா சுகர் லோ ஆயிடுச்சு. அப்போ 25க்கு வந்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு ஒன்றுமே தெரில. 2 ஹவர் நான் என்ன பேசுகிறேன் என்ன பண்ணேன்னு தெரில. வீட்டில் இருக்க எல்லா இடத்துலையும் தெரியும். என்ன சென்ட் கூட்டின்னு போயிட்டு அப்பா திரும்ப ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் என் தேவன் ஒருபோதும் என்னை கைவிடல. என்னை கைவிடாத தேவன், நம்மனவரை கைவிடாத தேவன். அப்பா நீ அப்பா உன் கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா. உம்மை துதிக்குவோம் ஆராதிக்குவோம் பலனை கொடுத்துட்டு ஆண்டவர். அப்பா அதுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர். உமக்கு நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹುಷಾರ ತಪ್ಪಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಜುಲೈಗೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕುಸ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಯಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ನನಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಅಂತ.
ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿರುವಾಗ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಟೋದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯಾಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಪಡಬೇಡಮ್ಮ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ನೀನು ಜೀಸಸ್ ಮುಗಿತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎದ್ದೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌದು, ನಾನು ಜೀಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿರೋದು ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನಗೆ ತಿಂಗಳು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆವಾಗ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೋವು ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋವಿತ್ತು ಹಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದರು, ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 2 ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, 1,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2-3 ಕಡೆ ಒಪ್ಪಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಯ್ಯಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆದರಬೇಡಮ್ಮ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದುಕಿರೋದೇ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಮಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ದೇವರು. ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಅಂತೂ ಏನು ಪಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದೇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೇಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇಲೆ 3 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ಕೆ, ಒಪ್ಪಿನ ತೋರಿಸಿದ್ಕೆ, ನಿನಗೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಅದೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನನಗೇನು ನೋವಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ. ನಾನು 3 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ನೋವಿಲ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಯ್ಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ದೇವ್ರಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ವಿಷಯ. ಈ ವರ್ಷ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕುಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಜೀವಂತ ಇರೋವರೆಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸತ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ, ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸ್ತೋತ್ರ. தேவர் நாம மகிமை ஆகಲಿ. இயேசு நாமத்தில் கர்த்தர் நம்ம சோத்திரம். எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு உடம்பு சரியாக இருந்துச்சு. அப்புறமா போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு லிவர் ஃப்ளாட் சொல்லிக்கிறாங்க. அதுக்கு கடவுள் கடத்தா ஜோம் பண்ணேன், நீயே பார்த்துக்கப்பா, எங்களால் முடியல, நிறைய கஷ்டத்தில் அனுபவிச்சுட்டுக்கிறோம். 2 பொண்ணுங்கனால எவ்வளோக்கு எவ்வளோமா பேசுனாங்க. எங்கள் சொந்தம் பந்தம் எங்களுக்கு தான் தெரியும். பையன் இல்லை அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆறுதல் அவர் மட்டும்தான். நீங்கள் பார்த்துக்குங்கப்பா சொன்ன ஒரு இடத்துக்கு டேப்லெட்டில் சரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொன்னாங்க. அதுக்கு நன்றி. எங்கள் மாமியார் இறந்துட்டு பிறகு எங்கள் வீட்டுக்கார சொத்தெல்லாம் எங்கள் மூத்தார் பசங்க எங்கள் மாமியார் உயிரோடு இருக்கும்போது எழுதி வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கு ரொம்ப ஆயுதனாகும். அவர் ஐதாரு இப்படி ஏமாற்றிட்டாங்களே தெரியாமல் அவங்கள இட்டும் போய் சைன் வாங்கி இப்படி ஏமாற்றி வாங்கி அவங்க வீடு கட்டினுக்கிறாங்க சொல்லிட்டு ரொம்ப இது. கடவுளுக்கு எசப்பா, எங்கள் பையன் இல்லைன்னு ஒரே காரணம் எனக்கு. அவங்களுக்கு என்ன பையன் இல்லை, பொண்ணுங்க அவங்க போயிடுவாங்க, அவங்களுக்கு என்னது சொல்லிட்டு தெரியாமல் ஏது வாங்கிட்டாங்க. நான் ரொம்ப ஒரு வாரமாக ஆயுதேன்.
கல்யாணம் பண்ண வீட்டில் இந்தமாரி தெரியாமல் ஏதி வாங்கி இப்படி பண்ணிட்டாங்களே சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசு ஒரு வாரமாக சாப்பிடாம இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டாங்களே சொல்லிட்டு ஆயுது. கடவுள் ஒன்று வச்சேன், ஏசப்பா அவங்களுக்கு முன்னாடி எங்களை உயர்த்தணும், நீங்கள் எங்களை வழி காமிங்கோ சொல்லிட்டு நான் ப்ரேயரில் இருந்தேன். அங்கே 5 மாதம் ஆயிடுச்சு இறந்தவங்க. அப்புறமா நான் ஒரு இடம் வாங்கணும்னு யோசித்தேன். கடவுள்கிட்ட ஒப்பிச்சு யார்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன், என்னோடய வழி கடவுள்கிட்ட அமைதியாக இருந்து ப்ரேயர் பண்ணுவேன். அது நான் 15 லட்சம் கொடுத்து போன திங்கக்கிழமை ரீஷோ பண்ணதுக்கு கடவுள் உதவி செய்தாங்க. காசு இல்லாத என்கிட்ட காசு இல்லை, ஒரு 5 லட்ச ரூபா கையில் வச்சுங்கிறேன். ஆனால் பேங்க்கில் எங்கள் மேடம் வட்டி இல்லாமல் 3 லட்ச ரூபா அப்படியே கொடுத்தாங்க, நீ எடுத்துக்கோ, இருக்கும்போது பொறுமையாக கொடு சொல்லிட்டு ரீஷோ பண்ணதுக்கு அந்த இடம் வாங்கிறதுக்கு கடவுள் உதவி செஞ்சார். என் பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. நல்லா என் பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கிறது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க 2 பேரும். எங்கள் சொந்த பந்தம் முன்னாடி அவங்க 2 பேர் படித்து பெரிய ஆபத்துக்கு தேவன் தான் காரணம், யாருமே கிடையாது. எல்லா காரியங்களையும் தேவர்கிட்ட ஒப்பிருக்கிறேன். அருமையாக எங்களை வழி நடத்துகிறாரு. அவங்க முன்னே எங்களை தாழ்த்தாமே உயர்த்துறாரு. அது கோடான கோடி நன்றி. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ನೀನು 85 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸೋ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. அவன் என்ன சொன்னாலும் போய் ஆண்டவர் சொன்னது தான் மெய். ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣವಾ. ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆತನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೈಟನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಲೈ. ಏನೇ ಸೈತಾನ್ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಲಿವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಡ. ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಂಬ್ತೀಯ ಲೂಯಿಸ್? ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು? ಹೇಳ್ರಿ. ನೀನು ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಂಬೇಡ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அவனுக்கு விருத்தವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ. அவனுக்கு விரோத மாத்தா என் ஆண்டவர் எல்லாம் செய்வார். அவராலே நேசிக்கப்பட்டு அவராலே அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எல்லா காரியங்களும் நன்மைக்காகவே நடக்கும். ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೈತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣವಾ. ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನ, ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಏಮೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನಮಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನಮಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೈತಾನ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭಯ ಅವನಿಗೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಗುರುವಾರ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಆರಾಧನೆ ಇದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಬಾಬು? ಯಾರ ಕೈಲಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ? ಏಸಪ್ಪ ಕೈಲೇ. ಸೈತಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನವನು. ಅವನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏಸು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇಲೆ என் ஜீவன் யார் கையில் இருக்குது? ஆண்டவர் கரத்தில். சர்வ கிருபாநிதி ಪರಮ ಕುಂಬಾರನೇ, ನನ್ನಯ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಪರಮ ಕುಂಬಾರನೇ, ನನ್ನಯ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಓ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಆತ ನಿಮಗೆ ನೆರಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಶೆಲ್ಟರ್. நான் உங்களுக்கு நிழலாக இருக்கிறேன் என்று ಕರ್ತರ್ சொல்லுகிறது நான் பார்க்குறேன். ಆ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆರಳಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆರಳಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம், ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம், ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.